غلام بھی ہے. سوال کلیئر ہو رہا ہے؟ اب جواب سنیے. بس یہی ریزن ہے کہ آج کا یہ موضوع انتخاب کیا تاکہ بات کو واضح کر دی جائے. بلکہ یہ ٹرین جو ہے لگی رہا ہے ہمارے اوپر، خاص کر کے اس سے پہلے بھی کچھ دوستوں سے بات ہوئی تھی جو اسلام مذہب سے نہیں تھے، انہوں نے بھی تھوڑی عجیب سی بات کی تھی ہم سے، اور اس وقت ہم نے اس پر تحقیق کی تھی اور الحمد للہ وہی تحقیق آج کہاں آ گئی. اس وقت سوال یہ آیا تھا کہ ہندوستان کے اندر آپ جانتے ہیں مسائل ہندوستان کے چورا چور کے مسائل، جس کے علاوہ ذات پات کے مسائل، یہ مسئلے ہندوستان کے ہیں. اب وہ بندہ ہم سے جو سوال پیدا کر رہا تھا یہ مسئلہ اسلام میں نہیں ہے. ایک مرتبہ کوئی اسلام کے چھاتے کے نیچے آ گیا پھر سب برابر ہو گئے. پھر جو ہے نماز میں ضرورت مند بھی وہیں پہ کھڑا ہوگا، غریب بھی وہاں پہ کھڑا ہوگا. اب وہ اونچ نیچ نہیں ہے، اب چھوا چھوت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ مگر اسلام نے اگر کوئی کام نہیں کیا وہ ہے کہ جو غلامی نظام ہے اس کو ختم نہیں کیا. ہاں اس میں سدھار ضرور رہتا ہے. اسلام سسٹم بنا ہی کہ نہیں تم اس کو اچھے سے رکھو، یہ کرو وہ کرو، مگر ختم نہیں کیا. اگر یہ نظام خراب تھا، اگر یہ نظام برا تھا، اگر یہ صحیح نہیں تھا تو جس طریقے سے باقی چیزوں کو ختم کیا ایک ہی جھٹکے میں اس کو بھی ختم کر دیتے. بھائی شراب پینا حرام ہے، ایسا تو نہیں کہا کہ تم دیسی چھوڑو کر یہ پیو، بعد میں یہ پیو، بعد میں یہ پیو، دھیرے دھیرے کھا کر ختم کرو. سیدھے سیدھا کہا نا شراب حرام ہے مت پیو. تو پھر یہاں پر بھی تو سیدھے سیدھا کہا جا سکتا تھا کہ غلاموں کا آزاد تو ختم کرو کہانی. کیوں نہیں کہا؟ ہاں سسٹم میں سدھار رہتا ہے، یہ ایک اور الزام ہے. تو یہاں پہ اب بن گئے دو سوال. ایک کہ اسلام کے اندر یہ غلامی پرتھا ہے، غلامی نظام ہے، اور دوسرا سسٹم کو سدھار کرنے کی کوشش کی گئی مگر سسٹم کو ختم نہیں کیا. سوال سمجھ آ رہا ہے؟ اگر سوال سمجھ آ رہا ہے تو سوال کریں. اس سے پورے کہ ہم تاریخ کی روشنی میں جواب دیں. قرآن میں سورہ اسراء آیت نمبر 17 میں پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت دی. یہ ہمارا قرآن ہے. ہم نے بنی آدم کو کرامت دی. یہ نہیں کہا ہم نے مسلمان کو کرامت دی، یہ نہیں کہا ہم نے فلاں ملک کے لوگوں کو کرامت دی، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے فلاں نژاد کو کرامت دی، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے فلاں گھرانے کو کرامت دی. ہم نے بنی آدم کو کرامت دی، ہر انسان کو کرامت دی، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، چاہے وہ افریقی ہو یا ہندوستانی ہو، ہر انسان کو کرامت دی. اب یہاں پر کرامت کا کیا معنی؟ کرامت یعنی برتری، کرامت یعنی عزت، کرامت یعنی اہمیت، کرامت یعنی شان، کرامت یعنی شوکت. تو ہر انسان کو عطا کی خدا نے. اب آئیے دوسری آیت. پروردگار فرماتا ہے اس آیت میں سورہ حجرات آیت نمبر 13. پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں میں قرار دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ در حقیقت تمہارے اندر اسی شخص کا مرتبہ والا ہے، وہی شخص باعزت ہے جو تقویٰ میں جتنا اوپر ہو، جس کا تقویٰ زیادہ وہی. اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں کسی خاص شخص کو استثناء نہیں کیا گیا ہے بلکہ سارے بنی آدم کی بات تھی کہ تم سب برابر ہو. ٹھیک ہے، ہم نے قبیلوں میں بانٹا تمہیں تاکہ تم پہچانے جاؤ. ایک ماں ایک باپ سے پیدا کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ، مگر دن آتا ہے تم سب ایک ہو. تمہارے اندر وہی اوپر کے درجے پہ جو تقویٰ میں ہو. تقویٰ کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے اسلام میں. ان دو آیت سے اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام نے دنیا کے ہر انسان کو ایک نگاہ سے دیکھا ہے، ایک نگاہ سے دیکھا اسلام نے. اب آئیے بات کرتے ہیں کہ جب اسلام نے دنیا کے ہر انسان کو ایک نگاہ سے دیکھا تو یہ کہاں سے آ گیا؟ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اسلام نے انٹروڈیوس نہیں کیا. غلامی نظام یہ پہلے سے چلا رہا تھا، ایسا نہیں کہ اسلام نے آ کے انٹروڈیوس کیا ہو. یہ پہلا سوال کا جواب. اب دوسرا سوال، اگر پہلے سے چلا رہا تھا تو ختم کیوں نہیں کیا؟ ختم کرنا تھا. اگر غلط تھا سوال تو بنتا ہے نا، ختم کیوں نہیں کیا؟
جبکہ ہم تو پڑھتے ہیں منبر پر ہی سنتے ہیں امام علیہ السلام کے غلام تھے، امام سجاد علیہ السلام کے غلام تھے، باقی امام علیہ السلام کے غلام تھے. سوال ذہن نہیں ہے مجھے کسی زبان میں پتہ نہیں آپ بیٹھے نہیں بیٹھے. ہاں انہوں نے ابھی کل آپ ہم سے پوچھا ہے سوال کہ جب آپ کہہ رہے کہ آزادی کا ادب تھا تو یہ کہاں سے آ گیا؟ اور بہت ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں کہ اگر براہ راست غلامی نظام کو اسلام ختم کرتا، یہ تو آلریڈی یہ سسٹم خراب تھا ہی، اس میں مزید خرابی آتی کیسے، اور اسلام نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے اسے ختم کیا. بس یہی آپ کا موضوع ہے اور انشاءاللہ آپ کے سبق کا محمد سب سے پہلے یہ زمانے سے چلے آ رہی سسٹم ہے، یہ کوئی نئی سسٹم نہیں تھی کہ تو ابھی شروع ہو اس کو اور اسٹاپ کر دیا جائے. اس زمانے سے چلے آ رہی سسٹم تھی. لوگوں نے اپنی قیمتی چیزیں دے کر غلام خریدے تھے. ابھی اسلام نیا نیا ہے، تازہ تازہ ہے. اب اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی تم اس کو آزاد کر دو، وہ کیا کہے گا؟ پھر آپ نہیں بتا سکتے تھے میں نے ابھی صبح غلام خرید کے آیا. آپ کو ابھی یاد آیا بتانے کو؟ یہ کرناٹکا میں ایک گاؤں ہے، نام لینے شاید ضرورت نہیں ہے. وہاں پر ایک دن کچھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، شیعہ گاؤں ہے. وہاں پر یہ ڈیسائڈ ہوا کہ یہ جو ججز کا سسٹم اس کو بند کر دیا جائے. اب کچھ بزرگان آئے، کچھ علماؤں کی میٹنگ ہوئی تھی، کافی لوگوں کی میٹنگ ہوئی، ججز کا سسٹم ختم کر دیا جائے. تو کچھ بزرگان آئے، یہ آپ مولانا صاحب آپ کو ابھی یاد آیا جب ہم نے اپنی بیٹیوں کا جہیز دیا تو آپ کو یاد نہیں آیا کہ یہ قانون لانا چاہیے؟ اب بتائیے اگر سسٹم کو سدھار کرے تب بھی پرابلم، نہ سدھار کرے تو تم سدھارتے نہیں ہو. سدھارے تو ابھی پر یاد آیا جب ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی. آپ پہلے بولتے تھے کہ گاؤں میں جس کی بھی شادی ہوگی جہیز کے بغیر شادی ہوگی. یہ کرناٹکا کے گاؤں کا قصہ ہے، ہمارے سامنے کی بات ہے. تو تھوڑا سا یہ کہ اسلام ابھی تازہ تازہ ہے، نیا نیا اسلام آیا ہے. اگر پہلے تو یہ کہتے کہ نہ ان سب غلاموں کو آزاد کر دو، سب سے پہلا فتویٰ کیا تھا؟ جلدی سے قبول ہی نہیں کرتی پبلک کو. اگر ہم مان لیں کہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے حکم دے دینا چاہیے تھا. اگر یہ مان لے کہ غلاموں کے حق میں نہیں تھا کہ یہ حکم آتا، خود غلاموں کے حق میں نہیں تھا بلکہ ان کے حق کو حق پامال ہوتے تو غلاموں کے اگر ان کو آزاد کر دیا جاتا. کیسے؟ اس طرح بات کرتے ہیں. سب سے پہلے پیغمبر نے آگے یہ کہا کہ آج کے بعد سے جو آزاد انسان ہے اسے خریدا نہیں جا سکتا، یعنی کوئی نیا غلام نہیں بنایا جا سکتا. اب کون غلام بن سکتا ہے؟ دو شخص، یا وہ کہ جو غلام ہے آلریڈی اسی کو صرف خریدا نہیں بیچا جا سکتا ہے. یعنی اگر وہ ختم ایک مرتبہ وہ ایک نسل گئی سسٹم آٹومیٹک ختم ہے. ایک تو یہ. دوسرا ہے کہ جو اسلام سے دشمنی میں جنگ کرنے پہ آئے، جنگ ہوئی اور گرفتار کیے گئے، انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے، مگر کسی آزاد کو نہیں بنایا جا سکتا. تو سب سے پہلے ایک روک لگا دی گئی، کسی بھی آزاد کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. اس کے بعد اسلام نے آ کے قانون بتایا کہ غلام کے ساتھ تمہیں کیسا سلوک کرنا ہے. اسلام آ کے بتایا کہ غلام کے ساتھ تم اپنے بھائی یا اپنے بیٹے کے جیسے ویوہار کرو، اس کے ساتھ سلوک اپنے بھائی یا اپنے بیٹے کے جیسے کرو. یعنی کہ جو پہلے غلام کی عزت نہیں تھی، اسلام نے آ کے اسے عزت بخشی. پھر کہا گیا کہ تم غلام کے ساتھ کھانا کھاؤ ایک ہی دسترخوان پہ، یہ نہ ہو کہ غلام کا دسترخوان الگ ہو تمہارا دسترخوان الگ ہو. امام علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ہے، اپنے غلام کے ساتھ جا رہے کپڑے خریدنے کے لیے. امام نے کپڑے خریدے، اپنے لیے 3 درہم کا کپڑا خریدا، غلام کے لیے 5 درہم کا خریدا. خود غلام پوچھتا ہے مولا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ خود کے لیے 3 درہم، مجھ غلام کے لیے 5 درہم. امام نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو غلاموں کی بھی عزت کرتے ہیں، یہ نہیں کہا. اگر یہ کہتے امام ہم تو غلاموں کی بھی عزت کرتے تبھی اس کو احساس ہوگا کہ میں غلام ہوں. واہ واہ. امام نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو وہ بھی جوان ہے،
کیا کہنے، واہ 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 واہ. میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تم ابھی جوان ہو، میرے لیے 3 درہم کا لباس کافی ہے، تم جوان ہو، تمہیں اچھا لگے گا یہ 5 درہم کا لباس، ایک دوسرے کو محمد. اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے آ کر غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت بیان کی کہ غلام کو آزاد کرنا کتنا ثواب ہے. میں نے بہت زیادہ زور دیا، اتنا ثواب ہے، یہ ثواب ہے، وہ ثواب ہے. کہ تم ثواب کمانا چاہتے ہو، نیکی کمانا چاہتے ہو، غلام کو آزاد کر دو، آسان طریقہ. اس کے اوپر بہت زور دیا. اسلام یہاں پر آ کر نہیں رکا، آ کے ایک اور بات کہی، اگر تم نے کوئی گناہ کیا، بہت سے گناہ ایسے جس کا کفارہ یہ رکھا گیا کہ تم اپنا غلام آزاد کرو، تاکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ غلام آزاد ہوتے جائے. مثال کے طور پر آپ نے روزہ نہیں رکھا، کیا کہنے، 60 روزے رکھو، 60 روزے 61 روزے رکھو، ایک کو قضا اور 7 کفارے تھے. اب وہ رکھے گا 61 روزے، یہاں واجب روزے نہیں رکھ پا رہے. صحیح بات، بے شک. تو اسلام نے آگے کہا اچھا ٹھیک ہے، نہیں رکھ سکتے غلام آزاد کر دو. تو اس طریقے سے 1 بائی 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے غلاموں کو آزاد کرنے کا شروع ہوا. اس کے علاوہ پیغمبر نے جو خود پریکٹیکلی غلاموں کو عزت دی، یہاں تک کہ اپنی پھوپھی کی بیٹی زید نام کا غلام سے شادی کی. پیغمبر نے اپنی پھوپھی کی بیٹی کی شادی زید نام کے غلام کے ساتھ کی، اور جو اس سے بیٹا ہوا زید کا غلام ہوا، پیغمبر نے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا. سبحان اللہ. غلام کا بیٹا تھا نا، اسے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا. پیغمبر یہاں تک نہیں ہوتے، مؤذن کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ کہا گیا کہ چلو بھائی اذان کوئی بھی دے دو، مؤذن کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے. مؤذن حکم دیتا ہے کہ آؤ مسجد میں، سبحان اللہ، بے میں شک. تمہیں حکم دیتا ہوں خدا کی طرف سے، آؤ مسجد میں نماز پڑھو. کون حکم دے سکتا ہے ان ثروت مندوں کو؟ کون حکم دے سکتا ہے ان قبیلے کے سرداروں کو؟ پیغمبر نے کیا کیا؟ یہ غلام سے بلال سے کہا اب تم اذان دو گے، تم حکم دو گے سب کو. یہ عزت بخشی پیغمبر نے غلام. سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ. دوسرے پر محمد. اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ خود امام علی علیہ السلام اپنی کمائی سے، بیت المال نہیں، اپنی کمائی سے 1000 غلام خریدے، ان کی پرورش کی اور انہیں آزاد کیا. اسی طریقے سے امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے 5000 غلام خریدے اپنے زمانے میں اور ان کی پرورش کی. کیونکہ غلام تو ہو سکتا ہے کوئی افریقہ کا ہو، کہاں کا ہے، اسلام جانتا تک نہیں ہے. اس کی تربیت کی، اس کی پرورش کی، اسے طریقہ سکھایا، کھانے پینے کا طریقہ سکھایا، کپڑے پہننے کا طریقہ سکھایا، عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا، پرورش کی، اس کے اوپر کام کیا گیا. بغیر ٹیوشن کس کے لیے ہوئے، اوپر سے کھانا کھلایا، پانی کھلایا، رہنے کو جگہ دی، چھت دی، اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا. اب تو آزاد، پہلے دوسروں سے خرید لیا، پرورش کی، آزاد کیا. تو اس طریقے سے ایک منصوبہ بندی کے طریقے سے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کیا. اور جو پہلے سے آزاد تھے انہیں خریدنے پہ روک لگا دی گئی، اب یہ خرید نہیں سکتے ہو. اور تربیت بھی کیسی تربیت؟ کھانا اپنے بیٹے کی طرف سمجھے اسے، اپنے بھائی کی طرف سمجھے اسے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ جو جنگ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ایک ساتھ سب کو آزاد کر بھی دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ حقیقت میں یہ ہوتا کہ خود ان غلاموں کی حالت جو ہے وہ ایسے خراب ہو جاتی کہ شاید اسے سنبھالنا مشکل ہوتا. کیونکہ ہزاروں غلام تھے. اب اگر ان کو ایک ہی جھٹکے میں آزاد کر دیا جاتا اور لوگوں نے آزاد کر دیتے، ابھی تک ان غلاموں کے کھانے پینے کا کوئی ٹینشن نہیں تھا، ابھی تک ان غلاموں کا رہنے کا کوئی ٹینشن نہیں تھا. چھت بھی تھی، گھر بھی تھا، کپڑا بھی تھا، کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، سب کچھ تھا. آزاد کر دیتے کہ چلو ان کو آزاد کر دو، ایک ہی جھٹکے میں سب کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں آ جاتے. آزاد نہیں آ جاتا. پھر اس کے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا؟ پھر اس کے رہنے کا انتظام کون کرتا؟ پھر اس کے کپڑے کا انتظام کون کرتا؟ اس لیے یہ حکم وہاں پر پریکٹیکل نہیں تھا. اب آخری بات، پھر یہ جو جنگ میں گرفتار ہوئے انہیں کیوں غلام بنایا جائے؟ جب وہ تو آزاد تھے نا،
आपने तो पहले कानून बता दिया कि आजाद को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, फिर आप कह रहे हैं कि जंग में जो गिरफ्तार हुए उसे गुलाम बनाया जा सकता है, तो क्या बनाना भी है? इसके पीछे क्या वजह है? अब सबसे पहले इस्लाम ने जंग की बहुत ही मजम्मत की है। जंग आखिरी ऑप्शन था, जब कोई ऑप्शन नहीं बचा उस वक्त जंग है। उसमें भी जब मैदान जंग में इस्लाम का लश्कर, इस्लाम दुश्मन का लश्कर आता था, कई दिन तक सिर्फ जंग रुकी रहती थी, सिर्फ बातचीत में। हमने मुफस्सल इस पर बात कर चुके हैं आपकी मस्जिद में कि कई दिन तक हत्या के इल्जाम भी लगे ममलिक थे कि क्यों जंग नहीं कर रहे हो, डर रहे हो क्या मौत से? मगर ना, मैं चाहता हूँ नसीहत करूँ, मैं चाहता हूँ शायद ये हिदायत पा जाए। कई दिन तक जंग रुकी रहती थी, मगर उसके बाद भी अगर दुश्मन लश्कर पहला हमला करे उसके बाद भी जवाब दिया जाता था। तो सबसे पहले तो ये वो दुश्मन था कि जिसको कोशिश ही गई कि भाई जंग नहीं कर, जंग नहीं कर, जंग नहीं कर, नहीं माना, अड़के रहा, मैदान में डटा रहा। आपको एक तारीख की वाक़या बताऊं, कोई साहब हमारे पास आके कहते मौलाना इस बार आपने जो कोई आशुर के ऊपर मस्जिद पढ़ दी, खंदक को खैबर का तो जिक्र नहीं किया, चले आज पढ़ देते हैं। चलो हमने जिक्र नहीं किया खंदक का, आपने तो बचपन से सुना ना? वाह वाह वाह, आपने तो सुना ना बचपन से। एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ फिर, जंग खंदक में इस्लाम दुश्मन का लश्कर कितना बड़ा था? 10,000 लोग। सुना ना बचपन से? 10,000 लोग थे इस्लाम दुश्मन के लश्कर में। इस्लाम के लश्कर में कितने थे? ज्यादा से ज्यादा 3,000। कुल मिला के कितने हुए मैदान में? 13,000। बचपन से जंग सुनी ना, हमसे कह रहे हैं कि हम जो है आशूर के हवाले से मजलिस पढ़ी, और ये नहीं है आपने बचपन से सुना ना। अब एक छोटा सा सवाल, अगर सुना है तो शर्त ये है, क्या कहने भाई 13,000 का लश्कर मैदान जंग में है। जंग खंदक कोई छोटी जंग तो नहीं है, बड़ी अजीम जंग है। मुझे ये बताइए उन 13,000 में से कितने हजार मारे गए? वाह 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 वाह, देखो बचपन से सुनी हुई है, हमसे कहा जाता है। देख रहे हमने नहीं पढ़ी, आपने सुन रही है। बताइए कितने हजार मारे गए 13,000 में से? कितनी अजीम जंग है, कोई छोटी मोटी जंग नहीं है। कुल मिला के दोनों तरफ के लश्कर को मिला के 3 लोग, सिर्फ 3 लोग मारे गए जंग खंदक में। यहाँ तक कि जो हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि इस्लाम को रैसी का मतलब है, इस्लाम में जंग होती है। पैगंबर के जमाने में कितनी जंगें हुई? कई सारी जंगें हुई। कुल मिला के कितने लोग मारे गए? 1,000 से ज्यादा नहीं मारे गए। पैगंबर के जमाने की बात करो, 1,000 से ज्यादा। तुम एक हिरोशिमा पे बम डालते हो, हजारों को मार डालते हो, कहते हमें हो। बेगुनाहों पे तुम एटम बम डालते हो, नागासाकी में हिरोशिमा पे इल्जाम हम पर लगाते हो। दहशतगर्दी तुम करते हो, कहते हमें हो। तो हिस्ट्री तो देखो हमारी, क्योंकि ये बात मेमोरी से भी तो नहीं पढ़ी गई है कि टोटल मारे कितने गए। वाह 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 वाह, मोहम्मद पूरी पैगंबर की जिंदगी में जितनी भी जंगें हुई, 1,000 से ज्यादा लोग नहीं मारे गए। आप काउंट करेंगे किस जंग में कितने मारे गए। जंग खंदक 55 से सुनी आ रही है। हजारों का लश्कर है, 10,000 का इस्लाम दुश्मन का लश्कर है, 3,000 का इस्लाम का लश्कर, 3,000 ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ। कुल मिला के 13,000 मैदान में मौजूद है। जंग इतने दिन चली, सब कुछ हुआ, ज्यादा से ज्यादा नहीं बल्कि 3 लोग मारे गए। क्यों? इस्लाम ने कहा कि इंसान की जान की अहमियत है, जान की अहमियत है। दुश्मन ने उसकी जान की अहमियत है, नहीं मारेंगे। एक और नया कानून दिया इस्लाम ने कि अगर ये दुश्मन के जो जंग में आया, इतने दिन तक मैदान जंग में नसीहत भी की, फिर भी नहीं सुधरा, फिर भी डटा रहा, वहीं पे रहा, दुश्मन लश्कर का हिस्सा भी बना, उसे ना मारो। फिर वो मैदान में आ भी गया, बराबर जंग भी हो रही है। अब तो कोई दुश्मन देख रहा है कि मेरी मौत नजदीक है, वो भागने की कोशिश कर रहा है। इस्लाम कह रहा है इसको भागने दो, पीछा भी मत करो। अगर वो भाग रहा है इसको भाग जाने दो, इसका पीछा मत करो, इसे जान बख्श दो, जान की अहमियत दो। अब जरा इंसाफ से बताइए कि इतना सब इंतजाम होने के बाद
वो एक शख्स कि जिसे इतना समझाया जा रहा है, इतनी बात की जा रही है, वो भी पैगंबर जैसा इंसान समझा रहा है, हम और आप नहीं। इमाम अली जैसा शख्स समझा रहा है, हम और आप नहीं। इसके बाद भी नहीं सुधरता, मैदान में डटा रहता है, कुछ दिन तक नसीहत सुनता है मगर फिर भी असर नहीं होता। इसके बाद दुश्मन लश्कर का हिस्सा भी बनता है, वापस जंग करने भी आता है, वहां पे भी कहा जाता है कि तू भाग ले, अभी भी टाइम है। नहीं भाग रहा है, मारने का मौका है, मारा नहीं जा रहा है, गिरफ्तार किया जाता है। मारने का तो नौबत तब आती है ना कि जब वो गिरफ्तारी से बच रहा है, जब वो खुद हमला कर रहा है अपने ऊपर, क्या करेंगे? फिर मारना ऑप्शन है। अब इतना सब होने के बाद भी वो नहीं भाग रहा है, कहना मैं तो मार के रहूंगा। तब इस्लाम ने कहा अब इसको गिरफ्तार करो। जब उस वक्त इसको गिरफ्तार किया जाए तब सबसे आसान रास्ता क्या था? सबसे आसान रास्ता यह था कि उसको कत्ल कर दिया जाए। ऐसे खबीस को जिंदा रहने का हक नहीं है। हम और आप अगर यही करते हैं, इस्लाम ने कहा कत्ल मत करो इसको। दूसरा तरीका क्या होता था? फिर इसको कई खाने में डाल दो, जेल में डाल दो, इसको बंद करो दीवार में। इस्लाम ने कहा क्यों? दो हो जाए। एक, अगर वो कैद खाने में इसे डाल दिया जाए, उसकी जिम्मेदारी, उसके खाने पीने की जिम्मेदारी, उसके रहने की जिम्मेदारी किसकी आती? हुकूमत के ऊपर आती। हुकूमत कौन से पैसे से चलेगी? बैतुल माल से चलेगी। अभी इस्लाम काफिला कर रहा है और इस इंसान के ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जबरदस्ती, इसकी परवरिश हो सकेगी फिर वहां? जबकि इस्लाम कहेंगे परवरिश पर होती है। कैसे परवरिश होगी? जिंदान में। तो फिर क्या किया जाए? मार भी नहीं सकते, जिंदान में डालेंगे। एक तो ये मसला। दूसरा क्या मसला? खुद उस कैदी की हालत खराब हो जाएगी। हमने खुद ऐसे कैदी देखे अपनी जिंदगी में जो 18-20 साल जेल में रहते आते पागल हो जाते हैं। आपने भी तो देखा होगा, आप माशाल्लाह इस सूबे में रहते हैं, या तो आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे ऐसे लोग। 15-20 साल जो कैद में रह के आया फिर वो पागल हो जाता है कम से कम। वो क्या बोलता है उसे खुद को नहीं पता होता है, उसकी खुद की हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि 4 दीवार के बीच में कैद हो चुका ना। तो खुद उसके लिए भी सही नहीं था कि उसे कैद किया जाए, खुद इस्लाम के लिए सही नहीं था उसे कैद किया जाए। तो क्या किया जाए? अब इसको न मार सकते हैं, न कैद कर सकते हैं। अब आपने कहा कि एक काम करो, इसको गुलामी के तौर पे ले लो, फिर इसकी परवरिश करो, इसे समझाओ, इसे नसीहत करो, इसे खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, अपने साथ एक दस्तरखान पे बिठाओ, इसे बताओ इस्लाम क्या है। जब वो इस्लाम कबूल करे फिर कहा गया कि आजाद करने का सवाब कितना है, उसे आजाद भी करे। फिर हमारे अइम्मा अलैहिस्सलाम के पास थे, अक्सर गुलाम ये हो जाते थे कि ये उन्स पैदा हो जाता था अपने आका के साथ। ये इन्होंने कितना रखा, इन्होंने पालतू के बड़ा किया, इन्होंने परवरिश की। अब गुलाम से जब कहा जाता था जहाँ मैंने तुझे आज़ाद किया, आप जानते थे जनाब हबीब ने क्या कहा था? गुलाम ने तुझे आज़ाद किया, अब नहीं आज़ाद होना नहीं चाहता, मैं आपके साथ रहूँगा। अब ये नहीं मैं तुझे नहीं रखना चाहता। ये गुलामों की ऐसी परवरिश की गई थी कि वो इमाम अली के साथ रहना पसंद करते थे कि मैं इस माशरे में रहूं, इससे आपके साथ रहूं, आप ही के घर में रहूं। और वो आजादाना इमाम के साथ रहते थे, गुलाम रहते थे। वो एक दूसरे पर तो बस ये सवाल था कि अगर आज़ादी की जो हमने बड़े में बात की तो फिर ये कहाँ से आ गया? तो हमने जरूरी समझा कि इस कंसेप्ट को भी क्लियर किया जाए, इसमें तहकीकी मौजूद उठाइए। मगर जरा सोचे कि जिस इस्लाम ने, जिस धर्म ने इंसान की वैल्यू इतनी ज़्यादा बताई, अफ्रीकी गुलामों को भी कैसे परवरिश करना, कैसे उसका ख्याल रखना। अफसोस तो इस बात का है कि दुनिया ने उसी घर को गुलाम बनाने की कोशिश की, न सिर्फ उस घर को बल्कि पूरे के पूरे कुंबे को गुलाम बनाने की कोशिश की। इमाम अली की शहादत हुई, ना रुका ये काफिला। हज़रत ज़हरा की शहादत हुई, ये ना सुधरे।
यहाँ तक कि करबला का ठीक जाना। अभी तो ये जो करबला हमारे पास है ना, आज हम जिनके मसाइल पढ़ने जा रहे हैं जनाब और मोहम्मद, ये मादर और मोहम्मद है कि जिनकी वजह से आज ये करबला जिंदा है। ये मादर और मोहम्मद है। करबला क्यों वाक़ई हुई? गदीर में कितने लोग मौजूद थे? 7,8 लोग मौजूद थे ना गदीर में, सबके सामने। 30 साल बाद क्या हुआ? लोगों से पूछा जाता था कि अली का हक पामार हो रहा है, तुम देख नहीं रहे हो, तुम तो गदीर में मौजूद थे, बताओ कि क्या हुआ था गदीर में? जवाब क्या मिलता था? अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अपनी याददाश्त इतनी काम नहीं करती, पता नहीं गदीर में क्या हुआ था। गदीर को भुला दिया गया, क्योंकि गदीर के बाद ज़ैनब नहीं थी। गदीर की तबलीग करने के ज़ैनब नहीं थी, गदीर को भुला दिया गया। ठीक मदीने के बीच में मस्जिद नबी के बगल में ज़हरा के घर को चलाया जा रहा है। पूछा जाता है ज़हरा के घर को चला दिया? नहीं, हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि दिफा करने के लिए ज़ैनब नहीं किया होगा। मगर जब हुसैन के कुंडे की बात आई तब ज़ैनब मौजूद थी। जब ज़ैनब की शादी की बात हो रही है, कहा गया कि अब्दुल्ला सुनो, दुनिया में तो बहुत माँ बाप बेटे हैं, मगर याकूब और यूसुफ की मिसाल नहीं। दुनिया में बहुत बाप बेटियां हैं, मगर पैगंबर और ज़हरा की मिसाल नहीं। दुनिया में बहुत भाई बहन हैं, मगर हुसैन और ज़ैनब की मिसाल नहीं। अज़बर ये जो करबला आज हम तक पहुंची है ना, ये फर्श अज़ा का सदका है। आज जो इस्लाम बाकी है, इस फर्श अज़ा का सदका है। आप जानते हैं जब काफिरा असीर किया गया और जब इसे आज़ाद करने की बात की गई, सबसे पहले क्या कह सकते थे वो? क्या कहना चाहिए था उन्हें? ये बहन जो इतनी मोहब्बत करती थी भाई से, सबसे पहले क्या कहती? मुझे करबला ले चलो, मैं अपने भाई की ज़ियारत पे जाना चाहती हूँ, यही तो कहना चाहिए था। मगर ज़ैनब कहती ना, बाद में ज़ियारत करूँगी, पहले फर्श अज़ा बिछाऊंगी, 7 दिन तक फर्श अज़ा बिछाइए। और वो शाम का बात भी गई और पूछे थे कि जहाँ पर जब इस काफिर को लिखाया जा रहा था तो पहचान नहीं रहे थे कि फर्जंद रसूल है। जब 7 दिन फर्श अज़ा ज़ैनब ने बिछाई है, तब 7 दिन बाद जब ये काफिरा करबला की तरफ रवाना हुआ, शाम की कोई ऐसी खातून नहीं कि जिसने सियाह लिबास न पहना हो। ये फर्श अज़ा ज़ैनब ने बिछाई। ज़ैनब ने मातम किया हुसैन का, मगर अभी तो ज़ैनब ने और मोहम्मद का मातम नहीं किया, क्योंकि हदफ मुशक्कत था। हाँ देखो, ये भाई और बहन की मिसाल, ऐसी मोहब्बत हमें दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलती है। मगर जब ज़ैनब आशूर के दिन अपने बेटों और मोहम्मद को सजा रही है, अपने बेटे और मोहम्मद को कह रही है, जाओ बच्चों मामूम पे जान निसार कर दो, जाओ बच्चों इस्लाम पे जान निसार कर दो। और जब और मोहम्मद इमाम के पास आते हैं ना, यहाँ पर देखिए इमाम जो है कुछ लोगों को बोलने की इजाज़त देते हैं, कुछ लोगों को इजाज़त देने में रुक देते हैं। जब और मोहम्मद जब इमाम के पास आते हैं, इमाम देखो ज़ैनब याद है, अरे तो मेरी बेटी, अरे तो मेरी बहन ज़ैनब के बच्चे हैं, मैं इसको कैसे इजाज़त दे दूँ? वहाँ तो ज़ैनब बच्चों को क्वेश्चन कर रही है कि जाओ मेरा भाई मेरे लिए तुमसे ज़्यादा है, जाओ तो मेरे भाई पे जान निसार कर दो। यहाँ इमाम कह रहे हैं तुम मेरी बेटी के बच्चों हो, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता। और मोहम्मद को बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिलती है। एक मरतबा जब और मोहम्मद को इजाज़त मिलती है, दोनों जंग करते थे, दोनों जंग के अब बुला रहे थे, दोनों जंग करते थे। मतलब एक मरतबा जंग बस आपने चुना ज़ैनब तमाम, क्योंकि हमने वक्त ज़्यादा ले लिया और वैसे भी हम कल और मोहम्मद के मसाइल पढ़ चुके, बस आपने चुना ज़ैनब तमाम। जब और मोहम्मद के राशे आ रहे हैं ना कहने में, इंसाफ से बताइए उस राशे पे गिर के रोने का हक किसका था? माँ का था ना। वो माँ, वो ज़ैनब जो हर राशे में रोई, चीख चीख के रोई। जब देखा गया कि और मोहम्मद के राशे आए हैं, तो क्या देखते हैं कि सारे ख़वातीन तो जमा हो गई, मगर ज़ैनब दिखाई नहीं दे रही है। ढूंढा गया ज़ैनब है कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ सदमे में बेहोश हो गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ लश के आलम में चली गई हो, क्योंकि एक साथ 2 बच्चों के जनाजे है। जब खैमों में जाके देखा गया, ज़ैनब शुक्र का सजदा कर रही है, खुदा का शुक्र है तुमने मेरी कुर्बानी कबूल की। हाँ सिर्फ ज़ैनब का ये होता है भी कि कहीं ऐसा न हो कि मैं अपने बच्चों की मैयत को देखूं और मेरी आँख से आंसू निकल जाए और मेरा भाई हुसैन ने समझे कि मेरी बहन की आँख में आंसू है।
हाँ देखो ये ज़रूरत है जब शाम के दरबार हमने जब सारे सरों पर आया होया जब सारे सरों पर आए तो सारे जुमा सहमत तमाम बस किसी कभी कासिम का सर आता है कभी अलीअकबर का सर आता है बस एक मरतबा जब इमाम हुसैन का सर भी आया ज़ैनब हुसैन के सर को लेकर निपट गई है मगर जब देखा कि दो बच्चों के सर है दो जनाजे है ये दो सरों का कोई वालिद वारिस नहीं एक मरतबा कोई कहता है इसकी माँ मर गई क्या तब जाकर ज़ैनब कहती है जरा इंसाफ से बता मैं अपने भाई पे मांग लिया अपने बच्चों पे इन लाए